میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی جب میری فون پر اپنے دوست کی بوائے فرینڈ سے بات ہونے لگی۔ پھر وہ میرا منہ بولا بھائی بن گیا۔ وہ مجھے بہنوں کی جیسی ہی عزت دیتا۔ ایک روز جب میں اس کے گھر اس کی ماں اور بہن سے ملنے گئی تو اچانک یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ آج کی ویڈیو میں 2 سچی کہانیاں شامل کی گئی ہیں اور یہ کہانیاں جن خواتین کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ یہ کہانی میں اپنے ایک دوست کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہی ہوں۔ ہمارے پڑوس میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں۔ سائرہ سیدھی سادھی لڑکی تھی جبکہ رمنا کافی تیز ترار تھی۔ بچپن میں میری سائرہ سے کافی بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ رمنا کا داخلہ بھی اسی کالج میں ہوا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بائک پر کالج جاتی کیونکہ میرا بھائی بھی قریبی بوائے کالج میں پڑھتا تھا۔ سائرہ کو کوئی چھوڑنے والا نہ تھا۔ یوں وہ رمنا کے ساتھ رکشوں میں کالج آنے جانے لگی۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے بھی دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم لوگ 3rd ایئر میں آ گئے۔ سائرہ اور رمنا کی دوستی گہری ہو چکی تھی۔ جہاں دیکھو کالج میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آتی تھی۔ ایک روز جب دونوں کالج آ رہی تھی تو ایک گاڑی ان کا تعاقب کرنے لگی۔ اس گاڑی میں 2 نوجوان لڑکے نظر آتے۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا۔ شروع میں دونوں نے کوئی خاص دھیان نہ دیا اور معاملہ صرف نظارے تک ہی رہا۔ جب کافی دن تک یہی ہوتا رہا تو سائرہ پریشان ہو گئی، مگر رمنا اسے بہادری سے سمجھاتی کہ ایسوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گی انہیں۔ ایک روز جب وہ کالج جا رہی تھی کہ راستے میں وہی نوجوان ان کو کھڑے ملے، گویا آج وہ گاڑی کے بغیر ہی ان دونوں کے ادھر سے گزرنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس بار رمنا نے تنبیہ کے بہانے اس سے مخاطب ہونا چاہا، لیکن سائرہ نے اسے روک دیا۔ وہ اسے سمجھانے لگی کہ ہرگز ان کے منہ نہ لگنا اور نہ کوئی بات کرنا، ورنہ انہیں ہم سے گفتگو کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ جب ہم توجہ ہی نہ دیں گے تو چند اور دنوں میں خود ہی مایوس ہو کر اپنی راہ لے لیں گے۔ سائرہ نے تو صحیح کہا تھا، مگر رمنا اور خیالات کی لڑکی تھی۔ شاید اس کے خیالات میں اب کھلبلی مچ چکی تھی کہ کسی طرح بات ہو، وہ اپنی شخصیت کو ان پر نمایاں کر دکھائے۔ رمنا جتنی تیز ترار تھی اس قدر منہ زور بھی تھی۔ اس روز تو وہ خاموش رہی، مگر وہ بھلا سائرہ جیسی ڈرپوک لڑکی کے مشوروں کو کیا گرانتی؟ شاید کہ ان لڑکوں کے تعاقب اور ان کی جانب نظارہ بازی نے اس کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ یوں سائرہ کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی اور ایک روز کسی طور سہیلی کو بتائے بغیر اس نے ان دونوں لڑکوں سے ایک سے رابطہ کر ہی لیا، جس کا نام وسیع تھا۔ دونوں کی دوستی ہو گئی اور پھر روزانہ بات چیت ہونے لگی۔ شروع میں تو اس نے سائرہ کو بھی خبر نہ لگنے دی، مگر بالآخر ایک روز اسے سائرہ کو اپنے راز میں شریک کرنا ہی پڑا، کیونکہ اس کے نزدیک اب اسے اپنے معاملات میں سائرہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ وسیع سے ملاقات کے لیے جانے پر اکسانے لگی۔ پہلے تو سائرہ انکار کرتی رہی، مگر جلد ہی رمنا نے دوست کو بھی شیشے میں اتار لیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی کہ جہاں وہ وسیع سے ملاقات کے لیے جاتی تھی، سائرہ کو بھی دوست کے ساتھ دینا پڑا۔ وہ کبھی کسی پارک میں اور کبھی کسی ریسٹورنٹ میں وسیع سے ملتی اور سائرہ بھی ڈری سہمی ساتھ ہوتی۔ وسیع سائرہ کو بھی خاص توجہ دیتا اور بہنوں کی سی عزت دیتا، وہ اسے بہن ہی پکارتا تھا۔ ایک روز جب رمنا نے کالج سے چھٹی کی اور سائرہ اکیلی ہی کالج جانے لگی، جب وسیع کے ساتھی لڑکے نے اسے راستے میں روک کر اپنی بات سننے کو کہا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو گاڑی میں وسیع کے ساتھ ان کا تعاقب کرتا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ سائرہ پلیز میری بات سنتی جائیں، صرف 1 منٹ کے لیے رک جائیں، یہ آپ کی بھلائی کی بات ہے۔ سائرہ اس کو پہچان کر ٹھہر گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نوجوان نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگا، سائرہ دراصل میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوست جس راہ پر جا رہی ہے اسے سمجھائیں۔ وسیع میرا دوست ضرور ہے، لیکن رمنا کے بارے میں اس کے ارادے درست نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچھی لڑکی ہیں، لیکن شاید دوست کے دباؤ میں آ کر اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آتی تو آپ اپنا راستہ اس سے الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا تو وسیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس مجھے آپ سے یہی کہنا تھا۔ میں آپ کو فورس تو نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کو میری کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو یہ میرا کارڈ ہے، میرا نمبر ہے، آپ کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر سائرہ کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت شاید پیش ہی نہ آئے، ابھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا، آپ بھی کافی معصوم ہیں، کیا نہیں جانتی کہ وسیع میرا دوست ہے اور ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں؟ وہ صرف آپ کے دوست سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہے، ان سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے اور پھر اپنی ان دوست لڑکیوں کی باتیں، ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے رواداد اپنے دوستوں کو خوش ہو کر سناتا ہے۔
اس طرح بہت سی لڑکیاں اس کے دھوکے میں آ کر بدنام ہو جاتی ہیں۔ میں نے تبھی آپ سے بات کرنے کو ضروری جانا تاکہ آپ خبردار رہیں اور وہ آپ کو کسی وقت بیوقوف نہ بنا پائے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور اس نے جو کارڈ مٹھی میں دبا رکھا تھا اس کو وہیں سائرہ کے سامنے موجود ایک سیمنٹ کے بینچ نما پر رکھ دیا۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اٹھانا ہو تو اٹھا لینا۔ سائرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کارڈ اٹھا لیا۔ سائرہ ڈرپوک تھی لیکن اس کی شخصیت میں اس کمی کو رمنا کی دلیری پر کر دیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کالج آتے جاتے خود کو مضبوط اور محفوظ خیال کرتی تھی۔ اس کے دل کا تمام خوف جاتا رہتا تھا۔ تاہم ذیشان کی باتیں اس کے دل کو لگی تھی۔ وہ گو مگو میں کہنے لگی کہ کیا کرے، کس سمت موڑے، سہیلی کو چھوڑ دے یا اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اسے اس پرخطر راہ پر تنہا نہ چھوڑے۔ جلد اسے معلوم ہو گیا کہ وسیع اتنا شریف نہ تھا جتنا وہ بنتا تھا۔ شاید ذیشان نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے رمنا کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ کافی تصویریں بھی بنوا لی تھی۔ بتاتی چلوں کہ یہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز کا دور نہ تھا۔ وسیع نے رمنا کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب راز کھولنا تھا، ایک روز سائرہ اور رمنا بازار کچھ چیزیں خریدنے گئی تو وہاں انہوں نے وسیع کو ایک کافی فیشنیبل لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، اس نے رمنا سے نظریں چرا لیں اور راستہ بھی بدل لیا۔ یہ دیکھ کر رمنا کو کافی دکھ ہوا کیونکہ وہ تو اس کی محبت میں سرشار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن افسردہ رہی، مگر وہ بھی کسی بات کا زیادہ دنوں تک سوگ منانے والی لڑکی نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا اور کسی اور لڑکے سے دوستی کر لی۔ یہ نیا لڑکا وسیع کا ہی دوست تھا اور اس سے دوستی کر کے وسیع کو سزا دینا چاہتی تھی۔ رمنا کے اس بدلے پر وسیع تل ملا کر رہ گیا۔ پہلے تو اس نے اسے باز رکھنا چاہا۔ جب رمنا نے اس کی نہ سنی تو اس نے اس کو بدنام کرنے کو، اس کی اور اپنی تصویروں کو عام کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ بھی خود کو بہادر سمجھتی تھی اور اتنی جلدی ڈرنے والی نہ تھی، لہٰذا اس کی دھمکیوں میں نہ آئی اور نہ ہی اس کے دھمکانے کا کوئی اثر لیا۔ اب وسیع سائرہ کو فون کرتا وہ اس سارے معاملے سے سہم کر رہ گئی۔ ایک روز ہمارے گھر آئی تب اس نے مجھے یہ ساری کہانی بتائی کہ رمنا کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور وسیع اب مجھے فون کرنے لگا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں، تم اپنی سہیلی کو سمجھاؤ کہ وہ اس عمر سے باز آ جائے اور میرے دوست سے قطع تعلق کر لے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے یہ سب سن کر سائرہ کو سمجھایا کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو، نہ ہی تم وسیع کا فون اٹھاؤ اور نہ ہی رمنا کے کسی معاملے میں ساتھ دو۔ بس تم ہر معاملے سے خود کو الگ کر لو، ورنہ بعد اچھا بدنام برا والا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ وسیع اس کو جب فون کرتا قسمیں دے کر اس قدر اپنایت اور پیار بھرے لہجے میں کہتا کہ میری بہن میری بات سن لو، دیکھو خدا کے لیے فون مت کرنا۔ جب وہ باز نہ آیا تو بلاخر ایک روز اس کے کہنے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھی فون نہ کروں تو ایک بار آ کر مجھ سے کسی پارک میں ملو، میں تمہیں اصل حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور میری بات کا یقین کر لو کہ میں نے تمہیں بہن بنایا ہے تو اس مقدس رشتے کا پاس کرنا بھی جانتا ہوں۔ میرے پاس تمہارے دوست کی جو تصویریں اور خطوط ہیں وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کو دے دو۔ میں نے اب اس معاملے سے خود کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اب میری شادی ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری آئندہ زندگی کسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو۔ یہ تصویریں تم خود تلف کر دینا یا رمنا کو دے دینا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو تلف کر دے۔ میں اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ لے کر اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے رمنا کو دل سے چاہا تھا، اس کو اب جب فون کرتا ہوں تو وہ نہیں اٹھاتی، تبھی تمہارا سہارا لیا تھا کہ شاید میں تمہارے ذریعے اسے منا سکوں۔ میں اسے بے حد چاہتا ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ جب اس نے رمنا سے اس سب کا ذکر کیا تو اس نے بھی اسے کہا کہ پلیز تم جا کر میرے خطوط اور تصویریں اس سے لے آؤ۔ میری تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہ بھولوں گی۔ یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کا دور نہ تھا، ان دنوں تو بس لائن فون ہی ہوا کرتے تھے اور تصویریں بھی عام کیمروں سے اتاری جاتی تھی۔ واقعی بعض لڑکیاں حقیقت میں بیوقوف ہوتی ہیں، جبکہ میں نے بھی سائرہ کو سمجھایا تھا، ذیشان نے بھی اس کو ایک بار باور کرایا تھا، لیکن سائرہ نے پھر بھی اس معاملے سے خود کو الگ نہ کیا اور وسیع پر محض اس لیے اعتبار کر لیا کہ وہ اس کو بار بار بہن کہتا تھا۔ اپنی سہیلی رمنا کی خاطر وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ چلی گئی تاکہ وسیع سے خطوط اور تصویریں لا کر اس کو رمنا کے حوالے کرے۔ وسیع نے اسے ایک پارک کے پاس بلایا۔ وہ جاتے ہوئے دل کو تسلی دیتی جاتی تھی کہ وسیع جیسا بھی ہے مجھے تو بہن سمجھتا ہے، وہ اس مقدس رشتے کے ناطے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر ڈر کس بات کا ہے۔
जब वो मुकर्ररा जगह पर पहुंची, कुछ देर वसी इससे दुख भरे लहजे में अपनी दास्तान सुनाता रहा। फिर कहने लगा, पार्क के बिल्कुल इस पार मेरा घर है। मैं रमना के खतूत और तस्वीरें लाना भूल गया। रास्ते में याद आया तो सोचा अपनी बहन को अपने घर ले आऊं और अपनी अम्मी और बहन से मिलवाऊंगा, साथ ही खतूत और तस्वीरें भी दे दूंगा। मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी अम्मी और बहन से भी मिल लेना, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। साथ ही मैं तुम्हें रमना की अमानत भी देता हूँ। इसकी बात सुनकर सायरा ने जाने से इनकार कर दिया कि मुझे देर हो रही है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और आप वो तस्वीरें साथ क्यों नहीं लाए। वो कहने लगा, आते हुए बस मेरे जहन से निकल गया और फिर मैंने यही सोचा कि तुम्हें साथ ले आऊँगा। सायरा ने फिर भी इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा सकती और आपके घर वाले मुझे वहाँ देखकर न जाने क्या समझेंगे। वसी कहने लगा, मेरे घर में बूढ़ी वालदा के और बहन के सिवा कोई भी नहीं। भाई और भाभी इस्लामाबाद गए हैं, मेरी वालदा भला तुम्हें क्या कहेंगी। मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और किसी काम से आई हो। बस अब वक्त ज़ाया मत करो, तुम्हें भी जल्द घर लौट के जाना होगा। गैर जिस तरह की बातें करके इसने सायरा को राज़ी कर लिया और इसके साथ इस मकान में चली गई। ये मकान नज़दीक ही था। जब वो वहाँ पहुँची तो घर सुनसान था। वसी कहने लगा कि मेरी वालदा अंदर हैं। जब वो वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था। इसे वसी पर काफ़ी गुस्सा आया। वो भागकर वापस दरवाजे तक आई, मगर दरवाज़ा लॉक था। तभी एक कमरे से 3 लड़के बाहर आए जो इसे शिकारियों की मांद घूर रहे थे। दरअसल ये मकान वसी और इसके 3 दोस्तों ने मिलकर किराए पर लिया हुआ था। जिसने किसी लड़की से तन्हाई में मुलाकात करनी होती या किसी को धोखे से घेर कर यहाँ लाना होता तो वो इसे वहाँ ले आता। वसी जिस मकसद के लिए इतने दिनों से सायरा को बेवकूफ़ शीशे में उतार रहा था, आज वो दिन आ ही गया। अब वो सब किसी खौफनाक भेड़ियों की मांद इसे परेशान करने लगे। तभी वो रोने लगी और वसी के आगे हाथ जोड़ के कहने लगी कि आप तो मुझे बहन कहते थे, मैंने आप पर एतबार किया कि बहन भाई का रिश्ता मुकद्दस होता है। अब आप मुझे किस नीयत से यहाँ लाए हैं। मैंने तो आपको भाई जानकर भरोसा किया था, मगर आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आखिर क्या मकसद है तुम्हारा। वसी आगे से तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा मकसद ये है कि तुम हमेशा के लिए समझ जाओ कि कभी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, मुँह भोले बहन भाई के रिश्ते पर भी नहीं। इस पर वो और इसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सायरा क्योंकि एक शरीफ बाप की बेटी थी, इसने तहे दिल से खुदा से दुआ की कि आज इसकी इज़्ज़त बचा ले तो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। खुदा को इसकी इज़्ज़त की हिफाजत मतलूब थी कि इत्तेफाक से किसी ने दर पर दस्तक दी। ये मालिक मकान था जो शायद फरिश्ता बनकर इस वक्त आ गया था। दरअसल मकान की मरम्मत की खातिर वो एक ठेकेदार को भी हमरा लाया था और इसे अपना मकान दिखाना चाहता था। इसने बार बार दस्तक दी मगर किसी ने दरवाज़ा ना खोला। फिर वो दरवाजे पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। अब वसी और इसके दोस्त घबरा गए। सायरा ने शोर मचाना चाहा मगर उन्होंने ज़ोर से इसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। इनको खौफ था कि कहीं शक की बुनियाद पर मालिक मकान दीवार से किसी को अंदर कूदने को ना कह दे। इनकी समझ में ना आ रहा था कि वो सायरा को कहाँ छुपाएं। तभी एक को पिछले कमरे की इस खिड़की का ख्याल आया जो ज़रा ऊंचाई पर थी। उन्होंने मेज़ पर चढ़कर इसको खोला और फिर सायरा को वहाँ से गली में धक्का देकर गिरा दिया। सायरा के चोट तो आई, ताहम इसकी इज्जत बच गई थी। इसने गली में इधर उधर देखा और हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। कपड़े झाड़कर लंगड़ाती हुई सड़क पर आ गई, रिक्शा लिया और घर पहुंची। अपनी चोट के दर्द को भूलकर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने इसकी बेबसी पर तरस खाया और बर वक्त मालिक मकान को वहाँ भेज दिया। इधर लड़की को अकबी गली में गिराने के बाद वसी ने दरवाज़ा खोला। मालिक मकान से माजरत की कि मैं वॉशरूम में था और बाकी दोस्त सो रहे थे, इसीलिए देर हो गई। मालिक मकान इसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। आगे वसी और इसके दोस्तों का क्या हुआ मालूम नहीं। अगले 5 रोज़ तक जब सायरा कॉलेज ना आई तो मैं इसके घर गई क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। कॉलेज ना आने की वजह दरियाफ्त की। वो बिस्तर पर लेटी थी और इसकी टांग सूजी हुई थी। इसने मुझे तमाम किस्सा बताकर कहा कि तुमने सच कहा था कि ऐसे चक्करों से तुम दूर रहो वरना कहीं की ना रहोगी। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरे साथ मेरे वालिदैन की शराफत के बायस मुझे गुनहगार पर करम किया, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती थी। कहानी नंबर 2। मेरे 2 बहनें और मेरे 2 भाई थे, आदल और फाजल। मेरा बड़ा भाई आदल ज़रा रंगीन मिजाज था जबकि छोटा संजीदा और समझदार था। एक रोज़ मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ मेला देखने गई। ये बैसाखी के दिन थे और हर साल पीर आदल के पास ये मेला लगता था। सहरा भी अपने घर वालों के साथ चढ़ावा चढ़ाने आई थी।
वहीं मेले में आदिल भाई की आंखें इस परिवेश से दो चार हुई। इसे देखा तो मेरा भाई मेला भूल गया, शायद कि वो भी महबूद होकर रह गई। अपने भाई की तवज्जो उधर भी पाकर मैंने भी इस लड़की की जानब मुतवज्जो हुई। वाकई जहरा का धमकता चमकता चेहरा देखकर मैं भी इस दिन तो महबूद रह गई। वो सूरत इतनी मासूम और खूबसूरत थी कि जी चाहता है एक टिक इस सूरत को ही देखे जाए। तभी तो आदिल भाई की नज़रें इसके चेहरे पर सिनाटती थी। मैं अपने भाई की हालत ताड़ गई थी। जानती थी कि आदिल का मिजाज ऐसा ही है, कोई शय पा जाए फिर इसको हासिल करने को दीवाना हो रहता है। वो किसी बात पर अड़ जाता है तो इसे मनाना मुश्किल हो जाता है, और कोई इरादा कर ले तो रोकना मुहाल होता है। बताती चलूँ कि ज़हरा हमारे साथ वाले गांव के एक किसान की बेटी थी। ज़हरा के बाप का खेत हमारे खेतों के साथ साथ था। बस एक पतली पगडंडी हमारे और इनके खेतों को जुदा करती थी। इन दिनों गांव में ज़ात बरादरी पर बहुत यकीन रखा जाता था। तभी दोस्ताना होने के बावजूद हमारी बरादरी में रिश्तों नातों का सवाल ही पैदा ना होता था। इस पर यह कि ज़हरा की मंगनी अपने सगे चचाजाद से हो चुकी थी। इलाके के रिवाज के मुताबिक अब मौत तो इसको ले जा सकती है, कोई दूसरा शख्स इस लड़की का हाथ नहीं थाम सकता। मगर मेरा भाई और ज़हरा इन बातों से बेपरवाह एक दूसरे की चाहत में गुम हो चुके थे, और अगर किसी को इन दोनों की जस्तजू की खबर भी हो जाती तो आगे का तसव्वुर करना ही मुहाल था। छोटे भाई फाजिल को अपने बड़े भाई आदिल की बहुत फिक्र थी। वो अपने भाई पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि इसको किसी नागहानी सानिया से बचाना चाहता था। वो जानता था कि रात को जब सारा जहां नींद में डूब जाता है तो ज़ारा अंधेरे में खेत फलांग कर हमारे खेतों में आ जाती है, और बनी के किनारे आगे खजूरों के झुंड में ये दो बेकरार दिल सारी दुनिया से छुपकर चंद घड़ियां प्यार के ठंडे साए में गुजार लेते हैं। फाजल भाई ने घर में किसी और से जिक्र न कर सकने के बायस एक रोज़ मुझे आगाह किया कि आदिल भाई का दिल अब ना इसके काबू में है और ना ही पाँव। वो जिस राह पे चल दिया है वो कांटों से भरी है। तुम रात को जागती रहा करो, जब वो उठकर बाहर जाने लगे मुझे जगा दिया करो। ये सुनकर मेरी भी रातों की नींद हराम हो गई। रात भर जागती, यूं ही आधी रात को आदिल घर की दहलीज पार करता मैं छोटे भाई को जगा देती। फाजिल भी अपनी चारपाई से उठकर साए की तरह इसके पीछे हो लेता। इसके साथ इसकी खिलाड़ी भी होती, क्योंकि इन दिनों जिस खतरनाक रास्ते पर आदिल जाता, खिलाड़ी की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी। आदिल तो हर खतरे से गाफिल था, मगर मैं और फाजिल भाई गाफिल न थे। हम दोनों जानते थे कि हमारे इलाके में आधी रात को अंधेरे में ऐसी मुलाकातों के क्या नताइज निकलते हैं। यकीनन देहातों में चोरी छुपे की ऐसी मुलाकातें लोहे रंग अनुमान मांगती हैं। वही हुआ जिसका डर था। अब्बू को इस बात का इल्म हो गया। वो मामलात ख़राब होने से कबल ही ज़ारा के वालिद के पास आदिल के लिए रिश्ता मांगने चले गए, और बदले में ज़ाहरा के मंगेतर को मेरा रिश्ता देने की पेशकश की। मगर ज़ाहरा की मंगनी तो इनके ख़ानदान में पत्थर की लकीर थी। अब्बू की इस जसारत से इनके दिल में नाराज़गी का बीज बो गया। गोया रिश्ता मांगना दोस्ताना तल्कात को ख़त्म कर देने की इब्तदा थी। अगर इनको इल्म हो जाता कि ज़ारा और आदिल मिलते भी हैं तो यकीनन खेतों की सरहदें एक दूसरे के लहू से रंगीन हो जाती। किस्सा मुख्तसर ये कि इधर आदिल और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत में इस कदर डूब चुके थे कि रिश्ते से इनकार होने के बायस उन्होंने भाग निकलने का मंसूबा बना लिया। जिस रात भाई आदिल और ज़ाहरा ने बाहमी सुलह से भाग जाने का मंसूबा बनाया था, इससे दूसरे रोज़ ये वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुआ। इत्तफ़ाक़ से मेरी छोटी बहन गुलमहर, जिसकी उम्र तकरीबन मुश्किल 8 बरस थी, घूमती घामती सड़क पर निकल गई। न जाने क्या इसके जी में समाई के नादान सड़क किनारे खड़ी एक बैलगाड़ी पर चढ़ गई। मगरिब का वक्त था, सूरज गरूब हो रहा था। बैलगाड़ी का मालिक करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था। जब वो वापस आया अंधेरा छा रहा था। बैलगाड़ी में कमाद लदा था। बच्ची को कमाद के गठड़े के पास ही बैठे बैठे नींद आ गई और वहाँ ही गाड़ी में गठड़ी के पास ही सो गई। इत्तेफाक से ये बैलगाड़ी ज़हरा के बाप की थी, और जब नमाज पढ़ के वापस आकर बैलगाड़ी पे बैठा तो बैलों को हाँकता हुआ घर आ गया। इसने पीछे मुड़कर भी न देखा कि कमाद के गड्ढे के साए में एक ज़ीरू का इजाफा हो चुका है। घर पहुंचकर वो गाड़ी से कमाद उतार रहा था कि नज़र सोती हुई बच्ची पर पड़ी। इसने लालटेन की रोशनी में पहचान कर कहा, अरे ये तो साथ वाले गांव के मिट्ठू की बेटी है, मगर ये यहाँ मेरी बैलगाड़ी में कैसे आ गई? इसने बीवी को इतला दी। वो कहने लगी, अब तो रात हो गई है, अब कैसे इसे घर पहुँचा सकते हैं? बच्ची को हम यहीं सुला देते हैं, सुबह इनको पहुँचा देना। मगर इमरान को इसके वालिद के घर भेज कर इतला तो कर दो, वरना इसके घर वाले परेशान होते होंगे। ज़हरा के वालिद कहने लगे, हाँ ये मुनासिब है, वरना वो लोग भी इसको ढूंढने निकल पड़ेंगे। ज़हरा की माँ ने अपने बेटे इमरान को आवाज़ दी और कहने लगा, माँ इस वक्त पैदल तो ना जा पाऊँगा,
भाई की साइकिल दो तो चला जाता हूँ। माँ ने कहा, ले जाओ साइकिल, वो कौन सा मना करेगा। इसका भाई घर पर मौजूद नहीं था। इमरान ने इसकी साइकिल निकाली और हमारे घर गिरा ली। लेकिन कुछ रास्ता तय करने के बाद इसकी साइकिल पंचर हो गई। वो भी परेशान हो गया क्योंकि इसको हमारी तरफ के कुत्तों से डर था। इसने आगे का रास्ता तय किए बगैर ही लौट जाने की ठानी, मगर वो वालिदैन को यही बताया कि इतला दे कर आया हूँ, ताकि वो इसका सर ना खाएं, और खामोशी से अपनी चरपाई पर लेट गया। इसकी उम्र भी 16 बरस थी और इतनी समझ बूझ ना थी कि वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा कर सके था। सोचा कि सुबह इन लोगों को बता ही देंगे। एक रात बच्ची इधर सो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। इस रात जब जहरा भाई से मिलने आई तो इनके फरार होने का मंसूबा पक्का था। ज़ारा ने कहा कि मुझे अब देर हो गई है, कल का इंतज़ार क्यों, आज ही भाग चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन गलती से अब्बू की बैलगाड़ी पर चढ़ बैठी थी और अब हमारे घर में है। कल को वापस तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगी। आज ही सब तरफ शोर मचवा दो कि ज़ारा के बाप और भाइयों ने हमारी बहन गुल मेहर को दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया है। इसी सबब हिसाब बराबर करने को हमने भी इनकी बेटी उठाई है। ये बात भी फैला देना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए मेरा हाथ मेरे बाप से मांगा था, और इस बात को उन्होंने बेइज्जती ख्याल किया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी, और ये जानकर भी वो रिश्ता तलब करने क्यों आए, जबकि इलाके में ये एक मजूब बात समझी जाती है। ये एक औरत का दिया हुआ मशवरा था, और देहात वालों का कहना था कि मर्दों को औरतों के मशवरे न मानने चाहिए क्योंकि वो कम अकल होती हैं। मगर मेरे भाई की अकल पर तो ज़ाहरा की मोहब्बत पर्दा बनकर छा गई थी। वो सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठा था। ज़ारा इसकी आंखों में रोशनी बन चुकी थी। वो बहरा था कि ज़ारा ही इसकी समात थी। इसने ज़ाहरा की बात मान ली और अपनी मासूम बहन के बारे में भी ना सोचा कि इसका क्या बनेगा अगर ज़ाहरा के बाप ने इंतकामन गुल मेहर को ना लुटाया। माँ तो जीते जी मार जाएगी। बस इस रात वो दोनों भाग निकले। फाजल ने मुझे आकर बताया कि ज़ारा और आदल अब हमारी दुनिया से दूर निकल गए। वो गांव पार करके किसी दोस्त के गांव चले गए। जिसने भी ये खबर फाजल को दी थी, इसने गांव का नाम नहीं बताया था जिधर वो गए थे, इसीलिए वो इनके ताक़ब में नहीं जा सकता था। सुबह जब मेहर गुलबी और ज़ारा दोनों अपने अपने घरों से गायब थी तो ये बात पर तरफ फैल गई कि दोनों फ़राकीन ने एक दूसरे की लड़कियां अगवा कर ली हैं। मेरे अब्बू तो अपने बेटे के बारे में जानते थे और उनका अंदाज़ा हो चुका था कि वही ज़ारा को भगा कर ले गया है। काफ़ी सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद मेरा बाप ज़ारा के बाप के पास गया और कहा, अपनी बेटी के बदले तुम एक नहीं बल्कि अपने दोनों बेटियों के लिए मेरी दोनों बेटियां ले लो, मगर दुश्मनी ख़त्म कर दो। मगर ज़ारा का बाप और भाई इस बदले पर भी राज़ी न हुए, क्योंकि वही नहीं, इनकी अगवाशुदा बेटी का मंगेतर, उसका बाप यानी ज़ारा का चचा और भाई भी आदल के खून के प्यासे हो रहे थे कि उन्होंने इस अमर को अपनी बेइज्जती ख्याल किया था कि आदल इनकी होने वाली बहू और मंगेतर को उठा के ले गया। ज़ारा का बाप तो शायद मान भी जाता, मगर इसका भाई और भतीजे जहरीले नागों की तरफ हंकार रहे थे। ज़ारा के बाप ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया था कि इसने गुल मेहर को अगवा किया था। इसने कहा कि बच्ची तो खुद इसकी बैलगाड़ी में मौजूद थी। वह कहता था कि एक तो हमारी बेटी को अगवा किया है, ऊपर से अपनी बेटी गुल मेहर को अगवा करने का झूठा इल्ज़ाम भी ये हम पे धर रहे हैं, जबकि हमने तो इनको रात ही इतला करा दी थी कि बच्ची हमारे पास है। मेरे वालिद कहते कि जो झूठ कहते हैं, उन्होंने कोई इतला नहीं दी। ज़ाहरा का भाई इमरान अब लब्ज़ ये था क्योंकि इसने वाकई इतला न पहुंचाई और बीच रास्ते में ही लौट आया था, और अब इस मामले पर लब कुशाई से गुरेज़ां था। तभी मामला और भी गंभीर हो गया। आदल और ज़ाहरा तो न जाने दुनिया के किस पोशीदा कोने में जा छुपे थे, मगर इधर कहराम मचा हुआ था। ज़ाहरा के बाप और चचा ने धमकी दी, अगर इनकी बेटी को वापस ना किया तो वो कत्लो गारत का बाजार गर्म कर देंगे। फाजल भाई इस शख्स के पास गया जिसको इस सारे मामले का इल्म था। मेरे भाई ने इसके पैर पकड़ लिए और कहा, बेशक तुम आदल के दोस्त हो, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता है, इतना तो बता दो कि ये दोनों कहाँ छुपे हैं। अगर ज़ारा के घर वालों को इनकी बेटी ना मिली तो तुम भी जानते हो क्या नतीजा होगा। दोनों तरफ के मर्द मरेंगे, खून खराबा होगा, फिर इसकी हद न रहेगी। इसने भाई को बता दिया कि वो लोग कहाँ छुपे हैं। फाजल भाई वहाँ गया, आदल और ज़ाहरा की मन्नत की कि वापस चलो ताकि मसला सुलह सफाई से हल हो, वरना वहाँ खिलाड़ियाँ चल पड़ेंगी और मासूम गुल मेहर भी वापस ना की जाएगी। आदल भाई कहने लगे, फाजल अक्ल के नाखन लो, वो तो यूं भी कत्लो गारत पर तुले हैं और वो बफरे हुए हैं और मरने मारने पर तुले हैं, तो हम इन जख्मी शेरों की कछार में क्यों जाएं। मैं जानता हूँ कि अब खून खराबा तो होगा ही, और अगर हम वहाँ गए तो वो ज़ाहरा को भी वापस ले जाएंगे और अब मैं हमारी बहन को भी नहीं लौटाएंगे। मन्नत समाज से कोई बात नहीं बनी और फाजल यूं ही लौट आया।
میرے والد نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کمسن بچی انہوں نے اغوا کی ہے اور اب ہماری جانوں کے در پہ ہیں، جبکہ ان کی لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے بیٹے کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کمسن بچی ہمیں واپس مل جائے۔ اس طرح پولیس حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے کوشش کر کے زہرا اور میرے بھائی تک رسائی حاصل کی اور عدالت میں پیش ہونے کو کہا۔ یوں زہرا کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں زہرا کے ساتھ میرا بھائی بھی موجود تھا۔ زہرا نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ مزید کہا کہ مجھے میرے ورثاء کے حوالے نہ کیا جائے، وہ مجھے مار دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ جہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ عادل میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تحفظ بھی دیا جائے۔ ان کا نکاح نامہ دیکھا گیا اور پھر نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ زہرا کا یہ بیان سنتے ہی زہرا کا بھائی، اس کا منگیتر اور اس کے منگیتر کی بھائی کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔ پھر زہرا اور عادل بھی دونوں فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف نکلے، مگر راستے میں گھنے کھیتوں سے گزرتے ہوئے زہرا اور اس کے منگیتر کے بھائیوں نے ان کو آن لیا۔ میرے بھائی لوگ 3 تھے، تینوں میں سے ایک یعنی زہرا تو مقابلہ نہ کر سکتی تھی، گویا 2 کے مقابلے میں ان کی طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا کہ سیدھے سبھاؤ لڑکی ہمیں واپس کر دو، ورنہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر زہرا کہنے لگی، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ گھر لے جا کر مجھے بھی مارو گے، اس سے اچھا ہے کہ یہیں مار دو، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے بھائی آگے بڑھے اور زبردستی اس کو لے جانا چاہا۔ وہ عادل سے یوں لپٹ گئی کہ جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ تب غضبناک ہوا کہ اس کے بھائی اور منگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور پھر پے در پے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فاضل پر بھی حملہ کیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ کے، جبکہ اس کی زندگی ابھی اللہ کو منظور تھی اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کہ کہرام مچ گیا۔ زہرا کے بھائیوں نے خود ہی تھانے جا کر یہ بیان دیا کہ انہوں نے اپنی بہن اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ زہرا کے بھائیوں اور دیگر اس کا ساتھ دینے والے اس کے چچا زاد بھائیوں کو عمر قید ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے میری بہن گل مہر کو نہ لٹایا، گویا وہ اب میری بہن کے ذریعے ہم سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کافی کوششوں کے بعد بالآخر میرے والد نے بھی ایک بیٹے کو کھو لینے کے بعد اندھا کی دشمنی اور خون خرابے سے بچنے کو چپ سادھ لی۔ یوں اس کی دشمنی میں میری 8 سالہ معصوم بہن کا نکاح زہرا کے والد نے بعد میں زہرا کے اسی 36 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے پیارے ویر عادل اور اس کی بہن زہرا کا کام تمام کیا تھا۔ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ اور بال بچے دار تھا۔ گل مہر اب بھی اسی قاتل کی بیوی ہے اور ہم سے نہیں ملتی، اور میرا باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل نے ہم سے بڑی سزا میری کمسن بہن گل مہر کو ملی، جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے، گل مہر بھی اب 3 بچوں کی ماں ہے اور اب ہمارے علاقے کے لوگوں کی سوچ بھی کافی بدل چکی ہے، لیکن آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔